Hello students, we are going to discuss wastewater characteristics in this video. So, what is wastewater? You can say any liquid effluent derived from domestic sewage or from industrial sources that cannot be discarded in untreated form into lakes, streams due to public health concerns, economic concerns, as well as the aesthetic considerations, and commonly containing potentially harmful inorganic and organic compounds, as well as it also has a various groups of pathogenic microorganisms. તો સિમ્પલી હું એમ કહું વેસ્ટ વોટર તો એક લિક્વિડ એફ્લુએન્ટ છે, એક લિક્વિડ જે છે જેની અંદર ડોમેસ્ટિક વેસ્ટ હોઈ શકે છે, ડોમેસ્ટિક સુએજ હોઈ શકે છે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેસ્ટ હોઈ શકે છે, ઓકે, જેને આપણે ડાયરેક્ટલી જે છે ડિસ્કાર્ડ નથી કરી શકતા. ટ્રીટ કરવું કમ્પલસરી છે. ટ્રીટ ન કરે તો શું થાય? પબ્લિક હેલ્થને નુકસાન કરે, ગ્રાઉન્ડ વોટર જે છે પોલ્યુટ કરે, રિવર સ્ટ્રીમ્સ પોલ્યુટ કરે, લેક્સ પોલ્યુટ કરે. સાથે સાથે એ ચાન્સીસ છે કે એનાથી ડિઝીઝ જે છે કદાચ સ્પ્રેડ થવાના ચાન્સીસ જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે. એટલા માટે જ વેસ્ટ વોટર જે છે કમ્પલસરી તમારે ટ્રીટ કરવું પડે છે. સો વેસ્ટ વોટર બેઝિકલી generally consist of domestic and industrial wastewater. Okay, domestic water consists of which is wastewater or sewage that drains from home. Industrial wastewaters such as acids or in the form of oils, greases, animals, vegetables, matter, discharges, etc. Okay, which industries ne je hoy e pramane. So what are the general characteristics of wastewater? Okay, it is simply divided into three different types, starting with physical characteristics, chemical characteristics, and biological characteristics. So industrial waste, sewage waste changes depending on the sources of waste from it is derived, whereas the composition of domestic wastewater almost remains the same. Industrial wastewater, most of them are hazardous, whereas domestic wastewater is generally biodegradable. So ત્રણ બેઝિક ટાઈપમાં એને ડિવાઈડ કર્યા છે. ત્રણ ડિફરન્ટ કેટેગરીઝ જે છે એની અંદર આપણે ડિવાઈડ કર્યું છે. ફિઝિકલ, નેક્સ્ટ વન ઇઝ કેમિકલ, જે થર્ડ જે છે એ છે બાયોલોજિકલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. સો નાઉ લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ધ ફિઝિકલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ વેસ્ટ વોટર. સો એક તો વોલ્યુમ કેટલા એમાઉન્ટની અંદર છે, ઓકે, અને અગેન ડિપેન્ડ્સ ઓન પોલ્યુશન્સ, બરાબર છે. અને ફિઝિકલની અંદર એક્ઝામ્પલ કહું જે આપણે સ્ટડી કરવાનું છે, વોલ્યુમ છે, સસ્પેન્ડેડ સોલિડ્સ, ઓડર ઓર સ્મેલ, ટર્બિડિટી, કલર, pH, conductivity, and dissolved oxygen. So, depending upon pollution, it consists of 99% of sewage wastewater, while the remaining 1% is solid. Okay, so next one is the odor. So, odor in domestic wastewater is usually caused by gases produced by decomposition of ઓર્ગેનિક મેટર. જે ડિકમ્પોઝિશન જે થાય છે એના કારણે સ્મેલ જે છે એ આવે છે. ઓકે, જે ફ્રેશ ડોમેસ્ટિક સુએજ હોય એઝ અ સોપી ઓર ઓઇલ લાઇક સ્મેલ, બટ ઇટ સ્ટાર્ટ ગિવિંગ the offensive smell after 2 to 6 hours because of the anaerobic decomposition of the sewage. Anaerobic conditions ને કારણે ધીમે ધીમે જે ટાઈમે ગેસ પ્રોડ્યુસ થાય છે એ થોડીક એવી સ્મેલ જે આપણને ગમે નહીં, એ ટાઈપની સ્મેલ જે છે આવવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જશે આફ્ટર 2 to 6 hours. નાઉ કલર કેવું હોય, બરાબર. ફ્રેશ વોટર એટલે અહીંયા ફ્રેશ વોટર એ સેન્સમાં સુએજ. ઓકે, ફ્રેશ વોટર fresh sewage you can say is normally brownish grey in color. However, anaerobic condition develop થઈ જાય, રેડી, એનારોબિક કન્ડિશન ડેવલપ થઈ એના કારણે રિએક્શન્સ જે કંઈ થાય, વોટર ધીમે ધીમે ગ્રેથી ડાર્ક ગ્રે થશે અને ફાઇનલી જે છે બ્લેક થઈ જશે. ઓકે, ફાઇનલી જે છે એ બ્લેક થઈ જશે. When the color of the wastewater is black, the wastewater is often described as septic. ઓકે, અને મોટાભાગના કેસીસની અંદર ગ્રે, ડાર્ક ગ્રે, બ્લેક વોટર જે વેસ્ટ વોટરમાં દેખાય છે એનું રીઝન છે ફોર્મેશન ઓફ મેટાલિક સલ્ફાઇડ્સ. કે મેટાલિક સલ્ફાઇડ્સના કારણે કલર જે છે જોવા મળે છે. અને બીજું એ યાદ રાખવાનું છે, કલર ચેન્જ may also affect the quality of sunlight absorption,
ઇન વેસ્ટ વોટર પ્લાન્ટ્સ ઓલ્સો. તો આ ડિપેન્ડ કરે છે. નેક્સ્ટ જે છે એ ટેમ્પરેચર કેટલું હોય. ઓકે, temperature of the wastewater is commonly higher than that of the local water supply. Okay, તો temperature કેવું હશે? High હશે આનું. So in addition, oxygen is less soluble in warm water than in the cold water. એ આપણે ડિસ્કસ કરશું આના પછીના વિડીયોની અંદર, બીઓડીની અંદર. Okay, so the decrease I think in the quantity of the oxygen in the present surface water can often caused due to serious depletion in dissolved oxygen concentration, especially during the in the summer months. અને જેમ ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થાય એમ ઓક્સિજન સોલ્યુબિલિટી જે છે એ ડિક્રીઝ થાય છે. અને જેમ વિસ્કોસિટી, બરાબર, જેમ વિસ્કોસિટી જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય, ક્યારે થાય? કોલ્ડ એન્વાયરમેન્ટ્સમાં. હાયર ટેમ્પરેચર થાય તો વિસ્કોસિટી ત્યારે ડિક્રીઝ થશે. તો ડિક્રીઝ થાય ત્યારે પ્લાન્ટની એફિશિયન્સી જે છે એ પણ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે. નેક્સ્ટ જે છે એ છે ટર્બિડિટી. Turbidity of water shows the presence of solid matter in the suspension. The degree of turbidity may be taken as an intensity of the pollution measurement also. However, એવું એમ નહીં માની લેવાનું કે ટર્બિડિટી છે નહીં તો વોટર સારું જ છે, પોલ્યુટેડ નથી, એવું નહીં માની લેવાનું. Okay, so it doesn't mean that the water is unpolluted, because clear water may also may be contaminated heavily with acid, alkali, etc. And આ બધા જે છે આના કારણે ટર્બિડિટી આવતી નથી. Next comes the solids. The most important physical characteristics of wastewater is its total solid contents. It is composed of floating matter, settleable matter, colloidal matter, and the matter in the solutions. Total solids include suspended solids and dissolved solids. The suspended solids are visible and suspended in water. So it can be removed by means of physical or mechanical means such as sedimentation. એક sedimentation technique છે જેનાથી આપણે solid particles જે છે એ આપણે remove કરી શકીએ છીએ. Next, pH of the wastewater generally કેવી હોય છે? એ એસિડિક હોય છે. ઓકે, નેક્સ્ટ છે dissolved oxygen. dissolved oxygen જે છે પ્યોર વોટરનું આમ તો 9 mg પર લિટર હોય છે at 20 degrees Celsius. જે ફ્રેશ વોટર સુએજ હોય છે એનું dissolved oxygen ઓલમોસ્ટ 0 હોય છે. એટલા કારણે જ એની અંદર એનેરોબિક એન્વાયરમેન્ટ જે છે એ હોય છે અને એના કારણે જ એનેરોબિક રિએક્શન થાય છે. કોણ કેરી આઉટ કરે છે? એનેરોબિક બેક્ટેરિયા. કોણ કેરી આઉટ કરે છે? એનેરોબિક બેક્ટેરિયા. એના જ કારણે methane, hydrogen sulfide gases are produced due to the anaerobic metabolism. Okay. Next category is of chemical characters. Okay. Chemical constituents present in low concentration but are extremely important, subjected to, યાદ રાખજો, variations between communities and within communities. તો communities ચેન્જ થાય તેમાં વેરી થશે. હવે સુએજ જે છે, ડોમેસ્ટિક સુએજ જે છે, એન્ડ ઓર્ગેનિક વેસ્ટ, કદાચ ઇનઓર્ગેનિક વેસ્ટ, કદાચ કઈ સ્ટ્રીમ મિક્સઅપ થઈ ગયું હોય તો રેડિયોએક્ટિવ, એવી રીતે સિમિલરલી થર્મલ પોલ્યુટન્ટ્સ પણ એમાં પ્રેઝન્ટ, થર્મલ પોલ્યુટન્ટ્સ જે છે એ કદાચ પ્રેઝન્ટ હોઈ શકે છે. ઓકે, ઓર્ગેનિક પોલ્યુટન્ટ્સ લઈએ. Sewage contains several complex organic matter contributed by domestic and industrial wastewater. Organic pollutants ના એક્ઝામ્પલની વાત કરીએ તો નાઇટ્રોજનસ કમ્પાઉન્ડમાં યુરિયા છે, એમિનો એસિડ્સ છે, એમાઇન છે, પ્રોટીન્સ જે છે. નોન નાઇટ્રોજનસ કમ્પાઉન્ડ્સ લાઇક કાર્બોહાઈડ્રેટ, ફેટ, સોપ્સ એક્સેટ્રા. હવે બીજા ઇનઓર્ગેનિકના એક્ઝામ્પલની વાત કરીએ. રેડી? જે પેપર એન્ડ પલ્પ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, સિક્રેટ કરે છે, ટેક્સટાઇલ, ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જે વેસ્ટ વોટર ડિસ્કાર્ડ કરે છે. ઓકે, અને આ એક્ઝામ્પલ લઈએ તો આપણે નાઇટ્રેટ્સ, નાઇટ્રાઇટ, સલ્ફેટ્સ, ઓકે, H2SO4, ઓકે, મેટલ કમ્પાઉન્ડ્સ એક્સેટ્રા. રેડી? આ બધા એક્ઝામ્પલ્સ છે જે ઇનઓર્ગેનિક પોલ્યુટન્ટ્સ જે પ્રેઝન્ટ હોઈ શકે છે. નેક્સ્ટ જે છે એ છે રેડિયોએક્ટિવ પોલ્યુટન્ટ્સ.
ઓકે, રેડિયોએક્ટિવ પોલ્યુટન્ટ્સ. આ રેડિયોએક્ટિવ પોલ્યુટન્ટ્સ કોઈ ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ હોય ખાસ કરીને, બરાબર છે, એની કે લીક થઈ ગયું હોય, કદાચ મેડિકલમાં જ્યાં યુઝ થતા હોય ત્યાંથી લીક થયા હોય, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એપ્લિકેશન્સ હોય, રિસર્ચ એપ્લિકેશન્સ હોય ત્યાંથી લીક થયા હોય. ઓકે, કદાચ અમુક ઓર હોય ત્યાંથી કદાચ રેડિયોએક્ટિવ સબસ્ટેન્સીસ કદાચ લીક થઈ ગયા હોય. અને ખાસ કરીને બધાને ખ્યાલ છે there are numerous ill effect of radioactive pollutants on living organisms. So next क्या છે એ examples લે તો it destroys the biological immune systems. Okay, and એના કારણે શું થશે? Body will be less resistant to disease. Okay, skin cancer ના chances છે કે લ્યુકેમિયા ના chances છે. Okay, તો આ બધા પ્રોબ્લેમ્સ જે છે ક્રિએટ થઈ શકે છે. રેડી, increases rate of mutation. ઓકે, એક્ઝામ્પલ ખાલી થોડુંક ટ્રેસ એમાઉન્ટ છે બની શકે પ્લાન્ટ્સની અંદર મ્યુટેશન્સ કદાચ લાવી શકે, કોઈ બીજા લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ્સમાં મ્યુટેશન લાવી શકે. ઓકે, સિમ્ટમ્સ સચ એઝ નોઝિયા, વોમિટિંગ થવું, ડાયરિયા, લિથાર્જી, વીકનેસ જે છે ઘણી વાર રહી જાય છે. ઓકે, આ રીતની પ્રોબ્લેમ્સ જે છે એ આવી શકે છે. નેક્સ્ટ છે એક્યુમ્યુલેશન. ઓકે, એક્યુમ્યુલેશન in solid sediments, air as well as the aquatic system. ત્યાં ધીમે ધીમે accumulate થવાનું પણ સ્ટાર્ટ થઈ જશે. Next one is the thermal pollutant. Next one is the thermal pollutant. Okay, so these pollutants include wastewater from atomic, nuclear or thermal power plants. ક્યારે થાય છે કે જ્યારે પ્રોપરલી ટેમ્પરેચર જે છે વેસ્ટ જે વોટર જે જનરેટ થાય છે એને ટ્રીટ કર્યા વગર ફ્લોમાં, રિવરમાં કે લેકમાં જે છે એને ડિસ્ચાર્જ કરી દેવામાં આવે છે. ઓકે, અને એના કારણે ડાયરેક્ટ ઇફેક્ટ જે આવે છે એ છે એક્વેટિક એન્વાયરમેન્ટની અંદર. ઓકે, અને એડવર્સ ઇફેક્ટ છે, ખરાબ ઇફેક્ટ આવે છે. સો થર્મલ પોલ્યુશન ઓફ વોટર creates a major problem like activity to biological life, because high temperature થશે તો જે ફિશિસ જે છે એને ગ્રોથને હિન્ડર કરશે અને બીજા જે ઓર્ગેનિઝમ્સ છે એને પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરશે. ઓકે, અને જેમ ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થશે એમ ડિઝોલ્ડ ઓક્સિજનની રિક્વાયરમેન્ટ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે. ઓકે, સો ફોર એક્ઝામ્પલ થર્મો પોલ્યુશનથી શું થઈ શકે છે? એક તો ડિઝોલ્ડ ઓક્સિજન જે છે એ ઓછું થઈ જશે, એના કારણે સફોકેશન થશે, ખાસ કરીને એક્વેટિક ઓર્ગેનિઝમ્સ વિચ આર ડિપેન્ડન્ટ ઓન વોટર. નેક્સ્ટ જે છે ફિઝિકલ એન્ડ કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ ચેન્જ થઈ જશે, યુટ્રોફિકેશન થઈ જશે. ઓકે, અને એનાથી થશે જે એક્વેટિક બાયોટા જે હશે પ્રેઝન્ટ હશે એ એનું માઇગ્રેશન પણ સ્ટાર્ટ થઈ જશે, બીકોઝ એના માટે એન્વાયરમેન્ટ સુટેબલ નથી એટલે બીજી જગ્યાએ શિફ્ટ થવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જશે. એટલે લોકલ બાયોડાયવર્સિટી જે છે એના કારણે ઓછી થવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જશે. ઓકે, નેક્સ્ટ વન ઇઝ ધ biological characteristics. Next one is the biological characteristics. Number of microorganisms are present in sewage, like ranging from bacteria, algae, fungi, protozoa, viruses, etc. Greater the amount of nutrition in water, the faster the biological contamination is. Okay, so bacteria જે છે આપણે ઓલરેડી સ્ટડી કર્યું છે, carry out decomposition of organic compounds into simple and stable compounds. Okay, examples like bacterial groups તો coliforms હોઈ શકે છે, streptococci, anaerobic spore former, bacilli, protease group and other intestinal organisms. Okay, બીજા પણ એક્ઝામ્પલ્સ છે, બીજા પેથોજન્સ હોઈ શકે છે, કદાચ બીજા નોન પેથોજન્સ પણ હોઈ શકે છે, પ્રોટોઝોન્સ પણ હોઈ શકે છે. ઓકે, વાયરસીસ પણ પ્રેઝન્ટ હોઈ શકે છે. વાયરસ લે તો હેપેટાઇટિસ, કોક્સેકી, even poliomyelitis viruses may be also present. ઓકે, હવે માની લ્યો બેક્ટેરિયા પ્રેઝન્ટ નથી, એટલા બધા વધારે એનું પોપ્યુલેશન નથી, તો ઇન્ડિકેટ છે કે કદાચ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્ચાર્જ જે છે ઓકે એ એનું લીક થઈ ગયું છે. So depending on their action, I think bacteria may be classified into aerobic, facultative, anaerobes and obligate anaerobes. ઓકે, અને આ જ બધા બેક્ટેરિયા જે છે વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટની અંદર
જે રિએક્શન્સ છે એનએરોબિક રિએક્શન્સ જે છે એ કેરી આઉટ કરશે. કારણ કે વેસ્ટ વોટર જે હોય એની અંદર ડિઝોલ્વ ઓક્સિજન ઓલમોસ્ટ ઝીરો હશે, કે ઓલમોસ્ટ ઝીરો હશે, અને મિથેન પ્રોડ્યુસ થાય છે અમુક ટાઈમ પછી. તો એના એક્ઝામ્પલ્સ આપું છું. બેક્ટેરિયા મિથેન પ્રોડ્યુસ કરે છે, તો મિથેનો બેક્ટેરિયમ, મિથેનો સાર્સેના, મિથેનોકોકસ. તો એ શું કરશે, જે ઓર્ગેનિક એસિડ પ્રોડ્યુસ કરે છે, પ્રોડ્યુસ થાય છે, બરાબર, એમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો યુઝ, એમાંથી ઓર્ગેનિક એસિડ જે પ્રોડ્યુસ થાય છે એનો યુઝ કરી મિથેન જે છે એ પ્રોડ્યુસ કરે છે. ઓકે, સો ફાઇનલી there are three categories. Okay, physical characteristics, chemical characteristics and biological characteristics of the waste water. સો આ લેક્ચરની અંદર, આ વિડીયોની અંદર જે આપણે 3 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એ જનરલાઇઝ છે, હવે મેં અત્યારે ડિસ્કસ કર્યું હતું વોટરની અંદર જે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થાય તો ડિઝોલ્વડ ઓક્સિજન કન્ટેન્ટ જે છે એ ડિક્રીઝ થશે. એ આપણે ડિસ્કસ કરશું બીઓડીમાં, થોડુંક એનું ડિટેલિંગ લેશું આપણે બીઓડી અંદર. બીઓડી મીન્સ બાયોકેમિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ ઓર બાયોલોજિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ. ઓકે, સો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ ધ ચેનલ and thank you.